Yes, good morning, all of you. Welcome to the lecture of Tally. This is session number 6. And as you can see, budget and control is the topic for today. Exercise number 8 is put on the screen. And based on the table, we have to prepare the budget, not only budget, but we have to show the variance between budget amount and actual amount. First of all, let us understand what is budget. It is a part of your management accounting. What is budget? You are learning cash budget, flexible budget. There are a lot of budgets which are prepared in any company, like production budget, sales, then overhead, research and development budget, raw material budget, labor budget, many. But basically, what do we mean by budget? Budget is kind of statement showing estimated incomes and estimated expenses. It is an estimate, not the actual. કે આવતા વર્ષે અંદાજે આટલી આવક થશે, આટલો ખર્ચ થશે, આટલી આપણી રેવન્યુ હશે ને આટલો એક્સપેન્સ હશે અને એના ઉપરથી અંદાજે આટલો પ્રોફિટ થશે. એસ્ટિમેટેડ પ્રોફિટ, રાઈટ? Actual may be different. Actual may be more or less. So there will be difference between the budgeted figure and actual figure. એ બે વચ્ચે જે ડિફરન્સ હોય એને આપણે વેરિયાન્સ કહીએ છીએ. And that is why budgetary control system is also known as variance analysis. On your screen also you can see there are two columns. In one column we have got budgeted figures and on the other we have actual amount. For example, તમે પહેલું જો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ એની બજેટેડ લિમિટ હતી 50,000 બટ એકચ્યુઅલમાં કેટલો થયો 55,000. So it is above the budgeted line. So it is a negative variance. Minus 5,000 is negative. That means next time you will have to increase the budgeted amount for advertisement expense. હવે પછી જ્યારે બજેટ બનાવીએ ત્યારે આપણે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સનું બજેટ વધારવું પડશે. That's the sign. Similarly, if you refer the second entry, stationery expense, the budget for the stationery expense is set for 35,000, but the actual expense remains under control. It is 32,000. So it is called positive variance. And refer the third entry, office expenses. The budgeted amount is 20,000 and actual amount is also 20,000. So there is no variance in case of office expenses. આવી રીતે એક એક ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એક્સપેન્સ માટે આપણે બજેટ બનાવી શકીએ. ટેલી ERP 9 offers the facility to prepare various budgets with the help of system, computer system. Okay? So let us start with the instruction. From the following information, prepare overhead budget. Overheads means all types of indirect expenses for Murphy Limited for 3 months ending 30th June 2019. 3 મહિનાનું આ બજેટ આપણે બનાવવાનું છે અને વેરિયન્સ આપણે શો કરવાનું છે in a system.
Let us start with Tally. First, we will create a new company. Murphy Limited. First April 19. And the company is ready with this. Go back to gateway. હવે તમને ખબર જ છે કોઈ પણ નવું ફંક્શન આપણે શીખતા હોય એટલે પહેલાં એને એક્ટિવેટ કરવું પડે અને એ એક્ટિવેશન ક્યાંથી થાય છે from F11. So let us go to F11. In that, since we are in the advanced accounting module, so we have to go to accounting features, select the company. ખાલી એક જ એક્ટિવેશન કરવાનું છે. On right hand side you see અહીંયા આગળ એક સેક્શન આપેલી છે બજેટ્સ એન્ડ સિનારિયો મેનેજમેન્ટ. એમાં મેન્ટેન બજેટ્સ એન્ડ કંટ્રોલ્સ આવો ઓપ્શન જે આપેલો છે આ પહેલો એને સામે નોમાંથી યસમાં કન્વર્ટ કરી દો. બસ આ એક જ જગ્યાએ યસ આપવાનું છે. નાવ વી કેન પ્રિપેર ધ બજેટ. વી વિલ સેવ ધ સેટિંગ્સ, પ્રેસ કંટ્રોલ A and budget mode is on. હવે એક્ટિવેશન થયા પછી આ બજેટ બને ક્યાંથી? તો ગેટવે ઓફ ટેલીનો પહેલો જ ઓપ્શન છે. આપણે દર વખતે અહીંયા જ જઈ છીએ અકાઉન્ટ ઇન્ફોમાં. વેધર ઇટ ઇઝ મલ્ટિપલ કરન્સી ઓર વેધર વી હેવ ટુ ક્રિએટ કોસ્ટ કેટેગરીઝ એન્ડ કોસ્ટ સેન્ટર્સ, આપણે અહીંયા જ જઈ પહેલાં. આ વખતે આપણે અહીંથી જ ક્રિએટ કરશું. જો આપણને એક નવો ઓપ્શન અહીંથી વિઝિબલ થાય છે બજેટ્સ, અહીંથી આપણે બજેટ ક્રિએટ કરશું. એન્ટર બજેટ. અને એમાં અત્યારે એક પણ બજેટ છે નહીં એટલે નીચે ઓલ્ટર ડિસ્પ્લે એવું કંઈ છે નહીં. એક જ ઓપ્શન દેખાય છે ક્રિએટ. ક્રિએટ આપશો એટલે બજેટની સ્ક્રીન ઓપન થશે. અહીંયા આગળ પહેલાં નેમ, અહીંયા તમારે બજેટનું નામ આપવાનું છે. ક્વેશ્ચનમાં એનું નામ આપેલું છે ઓવરહેડ બજેટ. તો અહીંયા આગળ એ નામ આપણે આપી દઈએ ઓવરહેડ બજેટ. બરાબર, આ નામ આપ્યું. અંડર પ્રાઇમરી હવે આવે છે ટાઈમ પીરિયડ ફ્રોમ ને ટુ. See, you can prepare the budget for 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, for the whole year. You can prepare the budget for any time duration. હવે આપણને ક્વેશ્ચનમાં કહ્યું છે કે 3 months અને એનો ટાઈમ પીરિયડ પણ આપેલો હતો. Let us refer the time period. અહીંયા for 3 months ending 30th June આપેલું છે, રાઈટ? એટલે સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ 1st April 2019 ટુ 30th June લેશે નહીં. મેં તમને વાત કરી હતી કે we are working on educational software, so it accepts only 2 dates, 1st April and 2nd April. એટલે કોઈ પણ મંથની 1st અને 2nd જ એક્સેપ્ટ કરશે. એટલે આપણે જૂન 30 આમાં ન નાખી શકીએ તો એનો નેક્સ્ટ ડે નાખી દેવાનો 1st of July. એટલે એ 3 મહિના જ થાય ફ્રોમ 1st April 1st July. આ ટાઈમ પીરિયડ અહીંયા નખાઈ ગયો. એન્ટર. પછી તમને પૂછશે સેટ બજેટ ફોર ગ્રુપ્સ એન્ડ લેજર્સ. આ બેમાં યસ જ આપવાનું છે 1 by 1. પહેલાં ગ્રુપમાં યસ આપજો. યસ આપશો ને એટલે આવી રીતે એક બીજી સ્ક્રીન ખુલશે. અહીંયા તમારે ગ્રુપનું નામ આપવાનું છે.
આ જે બધા એક્સપેન્સીસ છે આપણને જે આપેલા છે, આ બધા એક્સપેન્સીસ કયા ગ્રુપના છે? યસ, ઓલ આર ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ. એટલે ગ્રુપ તો આની અંદર તૈયાર જ છે, લિસ્ટ, આપણે કોઈ નવું નથી બનાવવાનું. આમાંથી ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ જે છે એ સિલેક્ટ કરી લો. હિયર ઇટ ઇઝ ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સ. બજેટ બે રીતે બની શકે, બેઝડ ઓન ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓર ઓન નેટ ટ્રાન્ઝેક્શન. ક્લોઝિંગ બેલેન્સીસ જે હશે ને એમાં આપણે એકચ્યુઅલ જે ફિગર્સ મૂકશું એ બધા બતાવશે, અને ઓન નેટ ટ્રાન્ઝેક્શન શું છે, બેયનો ડિફરન્સ જ ખાલી બતાવશે. એકચ્યુઅલ ફિગર્સ, બજેટેડ ફિગર્સ એક પણ નહીં બતાવે. એટલે જ્યારે આપણે રેગ્યુલરમાં બજેટ બનાવતા હોઈએ ત્યારે અહીંયા આગળ આપણે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ આપવાનું. ક્લોઝિંગ બેલેન્સ આપશો ને તો બજેટ અને એકચ્યુઅલ જે આપણું એક્સરસાઇઝનું ટેબલ છે ને એ આખે આખું બતાવશે આપણને છેલ્લે જ્યારે આપણે ડિસ્પ્લે કરશું ત્યારે. તો અહીંયા આગળ ઓન ક્લોઝિંગ બેલેન્સ આપવાનું. હવે અહીંયા અમાઉન્ટ, અમાઉન્ટ કોની આપવાની? તો કે આપણું જે આ બજેટેડ અમાઉન્ટનું કોલમ છે, આ કોલમનો તમારે ટોટલ કરવાનું. ટોટલ બજેટ તમારું કેટલું? તો કે આ બધા એક્સપેન્સીસ છે બજેટના કોલમમાં, એ બધાનો તમે અહીંથી ટોટલ કરો. 5,62,000 આ ટોટલ બજેટેડ અમાઉન્ટ છે. એટલે તમારું ટોટલ બજેટ 5,62,000નું છે. આ ફિગર જે છે એ તમારે અહીંયા આગળ મૂકી દેવાનો, 5,62,000. સમજાય છે? શુડ આઈ પ્રોસીડ ફર્ધર? ફરીથી કહી દઉં, ઓન ક્લોઝિંગ બેલેન્સ અને ઓન નેટ ટ્રાન્ઝેક્શન આ બે ઓપ્શન છે, બેમાંથી કોઈ પણનો યુઝ કરી શકો. પણ ઓન ક્લોઝિંગ બેલેન્સ તમે કરશો ને તો છેલ્લે તમને બે ફિગર્સ બતાવશે, બજેટનો ફિગર્સ અને એકચ્યુઅલ ફિગર્સ બે બતાવશે, અને બેયનો ડિફરન્સ એ બતાવશે. અને ઓન નેટ ટ્રાન્ઝેક્શન કરશો ને તો ખાલી ડિફરન્સ જ બતાવશે, એક જ ફિગર. બજેટનો ફિગર એ નહીં બતાવે અને એકચ્યુઅલનો ફિગર એ નહીં બતાવે. ઓનલી વેરિયન્સ વિલ બી શોન if you put net transaction, right? And we want to see all the three. We want to see budgeted figure, actual figure and variance, all three. That is why we will choose on closing balance. બાકી બનશે તો બેયમાં બજેટ બનશે. આ અહીંયા આગળ આપણે લિમિટ આપી દીધી ટોટલ 5,62,000. Other than indirect expense is the category of direct expense. Then from here again you can select another option, direct expense. For example, you are preparing production budget parallel to this, then you give production right over here. If it is not listed in this, તો તમે ઓલ્ટર સી આપી અને નવું અહીંથી બનાવી શકશો. સપોઝ આ ગ્રુપ હોય, અહીંયા આ જે લિસ્ટ છે આમાં ક્યાંય પ્રોડક્શનનું ગ્રુપ ન હોય તો તમારે નવું ગ્રુપ બનાવવું પડે, પ્રાઇમરી ગ્રુપ. તો અહીંથી ને અહીંથી તમે ઓલ્ટર સી આપી પ્રોડક્શન આપી દો. મશીનરીઝ છે તો ઇટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ અસેટ્સ. તો આપણે એનું તો ગ્રુપ છે, એનું તો ગ્રુપ છે, ફિક્સ્ડ અસેટ્સ ગ્રુપ. હા હા, એમાં બનાવી નાખવાનું. એટલે જે આપણા ગ્રુપ્સ છે એમાંથી જ જો એપ્લિકેબલ હોય તો કંઈ નહીં, બાકી ઓલ્ટર સી અહીંથી થઈ શકશે. ક્લિયર ધીસ? હા, ટોટલ અલગ, ગ્રુપ વાઇઝ ટોટલ અલગ. અહીંયા આપણે એક જ ટેબલ છે અને બધા ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સ છે એટલે એનો ટોટલ મૂકી દીધો. પછી માની લો એમાં વચ્ચે બે ત્રણ અસેટ હોય તો એ અસેટ ગ્રુપનો ટોટલ અલગ થાય, એક્સપેન્સનો ટોટલ અલગ થાય. ગ્રુપ વાઇઝ ટોટલ અલગ આપવાના, નહીંતર શું થશે, ઓવરલેપિંગ થશે, એકબીજાનું એકબીજામાં જતું રહેશે અને વેરિયન્સ જે છે છેલ્લે આવશે એ ખોટું આવશે. રાઈટ?
ના, બધાનું એક ગ્રુપ નેમ તો આપવું જ પડે, બધા એક્સપેન્સનું અલગ અલગ નહીં એમ. પછી હમણાં આગળ એક ના ના ના, આ ગ્રુપ તો તમારે બનાવવા જ પડે. તમે અલગ અલગ એક્સપેન્સનું અલગ અલગ એમ ન કરી શકો. હવે આપણે તો અહીંયા એક જ બનાવીએ છીએ, એટલે આ થઈ ગયું ગ્રુપ વાઇઝ ટોટલ અપાઈ ગયો. હવે લેજર, આમાં યસ આપો. હવે એક એન્ટ્રી તમારે અહીંયા મૂકવાની છે. એટલે આપણા ટેબલમાંથી જોઈ એક એક્સપેન્સ અને એની સામે એની બજેટેડ અમાઉન્ટ આ સ્ક્રીન ઉપર ગોઠવી દેવાની. એમાં 25 એન્ટ્રી હોય ને તો અહીંયા 25 મૂકી દેવાની. એટલે બજેટની મેઇન સ્ક્રીન તમારી સામે છે. આની અંદર એ આખું ટેબલ ગોઠવવાનું છે. એકચ્યુઅલ અમાઉન્ટ નથી લેવાની, બજેટની જ અમાઉન્ટ લેવાની છે. એનો મિનિંગ એવો થાય કે આ જે કોલમ છે એક્સપેન્સીસ જે તમારી સામે છે, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ ટુ સન્ડ્રી એક્સપેન્સ, આ જેટલા પણ એક્સપેન્સીસ છે આ બધા ત્યાં આગળ ગોઠવવાના છે અને અમાઉન્ટ પહેલા કોલમમાંથી લેવાની છે. હવે આ બધાના બનાવવા પડે ને અકાઉન્ટ્સ. તો પહેલાં તો આપણે જઈએ ટેલીમાં એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સથી. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ આપણે બનાવ્યું નથી, એટલે અહીંથી કરવાનું ઓલ્ટર સી. 1 by 1 બધા બનાવવાના. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ ગ્રુપ તમને ખબર જ છે, ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સ, ક્લોઝિંગ બેલેન્સ. હવે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સની બજેટેડ અમાઉન્ટ 50,000. ફરીથી સેકન્ડ એક્સપેન્સ ઓલ્ટર સી. સ્ટેશનરી એક્સપેન્સ ઇનડાયરેક્ટ અને એની અમાઉન્ટ 35,000. ફરીથી ઓલ્ટર સી. ઓફિસ એક્સપેન્સ અને એની બજેટેડ અમાઉન્ટ 20,000. નેક્સ્ટ ઓલ્ટર સી દબાવતું જવાનું. ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્સપેન્સ 30,000. Next is salary. Salary ની budget 1 lakh. Alter C. Rent. Budget for rent 1,20,000. Next, alter C. Interest next, alter C. Refreshment expense 12,000. Alter C. Postage and telegram 80,000. Alter C. Repairing expense 30,000. Alter C. Sundry expense 20,000.
અહીંથી અલ્ટર સી ન કરવું હોય તો પહેલાં તમે લેજર અકાઉન્ટમાં જઈને બધા બનાવી નાખો તોય હાલે, અને આમાં તો મલ્ટિપલમાં કરી નાખતો તો એ ચાલશે જ કાંઈ, કે કંઈ અલગ અલગ છે 20,000. એની અધર એક્સપેન્સ અમાઉન્ટ તો અહીંયા જ મુકાશે. ઓવર આ આપણું બજેટ બની ગયું, વન બજેટ, ઓવરહેડ બજેટ, બરાબર. આ બની ગયું એટલે આપણે ટેલીને સ્ટાન્ડર્ડ લિમિટ્સ આપી દીધી. હવે આને એક્સેપ્ટ કરાવો, ફર્ધર એક્સેપ્ટ, ડન. હવે જો ફરીથી અહીંયા બજેટમાં આવો તો નીચે તમને એક ઓલ્ટરનો ઓપ્શન હવે મળશે. એટલે કોઈ જગ્યાએ માની લો લિમિટ્સ વધારવાની હોય, ઘટાડવાની હોય તો તમે એનું ઓલ્ટરેશન અહીંથી કરી શકશો, રાઈટ. હવે એકચ્યુઅલ અમાઉન્ટ એનો વારો. જો ટેલીને આપણે ભલે બજેટેડ અમાઉન્ટ આપી હોય, આ બજેટના કોલમમાંથી બધી અમાઉન્ટ આપણે મૂકી દીધી. હવે એકચ્યુઅલ અમાઉન્ટ એની હોય, વધારે હોય, ઓછી હોય, એવું નહીં થાય કે ફોર એક્ઝામ્પલ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સનું બજેટ 50નું હતું ને એકચ્યુઅલમાં 55 છે, રાઈટ. તો કંઈ ટેલી ના નહીં પાડે કે 55 છે, તમે સેટ કરેલી લિમિટ 50ની છે તો 50 જ જશે, એવું નહીં થાય, બરાબર. એ 55 પૂરેપૂરા જ લેશે તો જ વેરિયન્સ કેલ્ક્યુલેટ થાય ને. તો 50ની તમે લિમિટ બાંધી દો અને ટેલી 50ની ઉપર લે જ નહીં તો વેરિયન્સ આવે જ નહીં, બધામાં 0 જ આવે જ મેક્સિમમ. એટલે એવું નહીં બને. આ બધાની એન્ટ્રી કરવાની છે, એકમાં કરી નાખો તોય હાલે, અને બધાની અલગ અલગ વાઉચર એન્ટ્રી કરવી હોય તોય હાલે. બધા એક્સપેન્સ આપણે પે કરીએ છીએ. વાઉચર એન્ટ્રીમાં જઈએ એટલે પેમેન્ટ વાઉચર જ લેવાનું થાય, બરાબર છે. શેમાંથી પેમેન્ટ કરશો? કેશમાંથી. આપણી પાસે આ બધું રેડી જ છે, લિસ્ટ હમણાં જ આપણે બનાવ્યું. આ બધાને એકી સાથે આમાં મૂકી દો તોય હાલે, એક એકની અલગ અલગ કરો તોય હાલે, બધું એકનું એક જ થાય. ઓલો એક એકની અલગ અલગ કરો ટાઈમ જાજો જાય, બરાબર છે. અને આ એક જ વાઉચરમાં બધાની એન્ટ્રી મૂકી દો તો ઓછા ટાઈમમાં પતી જાય. ફેર એટલો જ પડે. ચલો વન બાય વન લેતા જઈએ. પહેલું છે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ. હવે એકચ્યુઅલ અમાઉન્ટ મૂકવાની છે 55,000. પછી સ્ટેશનરી એક્સપેન્સ 32,000. ઓફિસ એક્સપેન્સ 20,000. આપણે એકચ્યુઅલ અમાઉન્ટ લઈ રહ્યા છીએ. દેન કમ્સ ઇલેક્ટ્રિસિટી 36. એસ ખાલી પ્રેસ કરો ને એટલે એસ વાળું લિસ્ટ ખુલે સીધું. સેલેરી 1,10,000. રેન્ટ આર ઉપર 3 છે, રેન્ટ 1,50,000. 1,15,000. Then interest 50, 67,000. Next, refreshment expenses 15,000. Postage and telegram 90,000. Then we have repairing expense 20, and the last 18,000. બધા આવી ગયા. આ એકચ્યુઅલ અમાઉન્ટ મુકાઈ ગઈ. નેરેશન આપવું હોય તો આપી દો, આપો. એક્સપેન્સ પેઇડ અને આ એક્સેપ્ટેડ. હવે આપણે વેરિયન્સ જોવાના છે. બજેટ, એકચ્યુઅલ અને ડિફરન્સ એ ક્યાંથી જોવા મળે? ડિસ્પ્લેમાંથી.
ડિસ્પ્લેમાં ડે બુકમાં જાશો ને તો આ જે એન્ટ્રી હશે ને એ આ છે. જો આ તો આપણે એકચ્યુઅલ અમાઉન્ટ જે ગોઠવી વાઉચર એન્ટ્રી આપી એ ડે બુકમાં હોય. ડે બુકમાં કોઈ દિવસ બજેટ ન હોય. બરાબર. હવે એના માટે હું જાઉં છું ગેટવે ઓફ ટેલીમાં. આ બધા એક્સપેન્સીસ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટમાં હોય, એટલે તમે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટમાં જાઓ. બરાબર. અને આને અહીંયા ડિટેલમાં કરશો ને તો અહીંયા આગળ બધા એક્સપેન્સ જ દેખાશે જે આપણે હમણાં ડેબિટ કર્યા છે એ. બરાબર. આ આમનામ ઓપન રાખવાની સ્ક્રીન અને રાઇટ હેન્ડ કોર્નર ઉપર જે આ મેનુ આપેલું છે એમાં અહીંયા આગળ એક ન્યૂ કોલમ આપેલું છે. જો આ કર્સર જ્યાં છે, ઓલ્ટર સી ઇઝ ધ શોર્ટકટ કી. P&L અકાઉન્ટ ઓપન રાખી અહીંથી તમારે ઓલ્ટર સી કરવાનું છે. ઓલ્ટર સી સ્ટેન્ડ્સ ફોર ન્યૂ કોલમ. એને પ્રેસ કરશો ને એટલે આ રીતે પૂછશે. એટલે આ તો કંપની છે મર્ફી લિમિટેડ, ફ્રોમ 1st April 19 to 1st July 19, the date of budget, right? જો આમાં ક્યાંય કંઈ કરવાનું નથી, ડિફોલ્ટ સુધી ક્યાંય કશું કરવાનું નથી. આ છેલ્લું જે છે ને, ટાઈપ ઓફ વેલ્યુ ટુ શો, બરાબર, એમાં જો અહીંયા આ સાઈડ લિસ્ટ એક ઓપન થાય છે. બરાબર. એમાં આપણે આપણું બજેટનું નામ આપી દેવાનું, ઓવરહેડ બજેટ. આ સિલેક્ટ કરો અને પછી તમને પૂછશે શો વેરિયન્સ. તો આપણે વેરિયન્સ જોવા જ છે એટલે અહીંયા યસ આપવાનું અને એન્ટર આપશો એટલે આ રીતે બે કોલમ થઈ જશે. અહીંયા જુઓ, આ આપણું બજેટ એની સાથે કમ્પેર કરી પ્લસ માઇનસ કરેલું છે. જો એમાં ફોર એક્ઝામ્પલ પહેલું જ લ્યો તો એકચ્યુઅલ અમાઉન્ટ જે છે અહીંયા એકચ્યુઅલ લખેલું છે 55,000 એકચ્યુઅલ, અને આ કોલમનું હેડિંગ છે ઓવરહેડ બજેટ વેરિયન્સ. એટલે બજેટ જે છે એના ફિગર સાથે કમ્પેર કર્યું તો જો એમાં -5,000 બોલે છે. જોયું? એવી જ રીતે અહીંયા ઓફિસ એક્સપેન્સ જોશો ને તો અહીંયા વેરિયન્સમાં કાંઈ નથી. જો શું કામ કાંઈ નથી? કારણ કે એમાં બજેટ અને એકચ્યુઅલ બે એક જ હતા, 2020 જ હતા, એટલે વેરિયન્સ એક પણ આવતું નથી. આ રીતે તમને એકચ્યુઅલ અને બજેટેડ વેરિયન્સ આ બે કોલમ અહીંયા આગળ જોવા મળે. ફરીથી હજી આ સ્ક્રીન ઓપન રાખો, હજી ત્રીજું કોલમ એડ કરવું હોય ને તો આમાં થાય. બરાબર છે. આ રહ્યું, હજી અહીંયા આપણને ઓપ્શન છે જ ઓલ્ટર સી. બરાબર. ઓલ્ટર સી પાછું દબાવો, 1st April to 1st July. આ ડિફોલ્ટ. અહીંયા એકચ્યુઅલ્સ એમને એમ રાખો અને પ્રેસ કરી દો તો જો અહીંયા કોલમ ફરી ગયું. જોયું? શું ફેર દેખાય છે તમને? એક્ઝેક્ટલી. જો પહેલું અને છેલ્લું આ બે કોલમ એક જ છે, પણ વેરિયન્સનું કોલમ અહીંયા એક આવી ગયું. ત્રણ કોલમ છે. પણ તમે એમ કહો કે બજેટ, એકચ્યુઅલ અને વેરિયન્સ, ઈ નથી આ. બરાબર. ન્યૂ કોલમ. હવે તમે જુઓ, હવે શું દેખાય છે? ઈ જ છે અને ઈ જ આવે છે. એટલે આ તો ઉપરથી છે, વન મોર. એટલે હવે આનું આ જ આવે. તમને પ્રેક્ટિકલ લેવા માટે જે સર આવે એ માની લો તમને આ બજેટ વાળું પૂછે પ્રેક્ટિકલમાં 15 માર્કમાં. બરાબર. એટલે એ તમને આ કોલમ જ પૂછે. આ બતાવો કયું? વેરિયન્સ વાળું.
અને એની પાસે જે આન્સર હોય ને આ વાળો હોય, આ -5,62,000 છે ને એ અહીંયા આવવા જોઈએ. એ તમે બતાવી દો ને કઈ રીતે આવ્યા ખબર પડી ને. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટમાં ગયા હતા, બરાબર, ત્યાંથી આ આવ્યું હતું. ઓલ્ટર સી કરીને ન્યૂ કોલમ કર્યું હતું. આ બજેટ થશે. Anyways, this is how we prepare the budget. Now, after the preparation of budget, the next topic in our list is scenario management. આ કોઈ એક્સરસાઇઝ નથી, આ તો મેં બનાવેલી છે ખાલી એક્સરસાઇઝ. આની કોઈ એક્સરસાઇઝ છે જ નહીં. આ ટોપિક ખાલી એક નાનું એવું ફંક્શન તમને સમજાવવાનું છે, બરાબર. એના માટે તમે હા લખી લ્યો, તમે લખી તો લ્યો જ, કારણ કે આ છે એટલે તમને કામમાં આવશે. આની કોઈ પ્રેક્ટિકલ એક્સરસાઇઝ ન હોય, ખાલી જોવાનું જ છે કે આ ફંક્શન શું છે. સિલેબસમાં આપેલું છે એટલે આપણે જોઈ લઈએ. હોમવર્કમાં આની કોઈ એક્સરસાઇઝ ન હોય. હા, બજેટની જે છે એ તમારે બનાવવાનું છે. તમે જાતે કોઈ પણ એક્સપેન્સ લઈ એના માટે પહેલાં બજેટ સેટ કરો, પછી એકચ્યુઅલ એનાથી વધારે ઓછું આપીને જુઓ. લેબમાં અમે બેઠા બેઠા તમારે આ જ રીતે આડાવડા ખાખા ખોડા જ કરવાના છે અને એમ જ આવડે. ઘણીવાર શું છે કે અહીંયા મેં ક્લાસરૂમમાં સમજાવ્યું હોય ને એના કરતાં કંઈક જુદો કમાન્ડ તમે આપીને રિઝલ્ટ એનું જ લઈ આવ્યા હોય એવું બને. મને ન ખબર હોય કે આ કઈ રીતે લઈ આવ્યા, પણ આવી ગયું હોય એવું બની શકે. Scenario management. Let us understand what is scenario management. આમાં એવું લખેલું છે, record the following transaction with the help of optional voucher. ઘણીવાર એવું બને, પરચેઝ, સેલ, પરચેઝ રિટર્ન્સ અને સેલ્સ રિટર્ન્સ, આ ચારમાં તો વધારે બને. When we purchase the goods, we pass the entry, right? Goods are not delivered to us. Actual delivery is not made to us. We will receive the delivery 2 days after, 3 days after. પણ આપણે તો આજે એન્ટ્રી કરી દીધી એટલે આપણા સ્ટોકમાં તો આજે બોલવા માંડે, બરાબર છે. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા તમે વાંચો, 1st April purchased 100 bottles of shampoo for 300 rupees per bottle from Raven. આપણે આ એન્ટ્રી પાસ કરી દીધી, 100 bottles 300, એટલે આપણું કામ પૂરું થઈ ગયું, પરચેઝ રેકોર્ડ થઈ ગયા. પછી આપણે ગેટવે ઓફ ટેલી જે છે એમાં તમે જાઓ. આઈ એમ શોઈંગ યુ ધ ગેટવે ઓફ ટેલી. અહીંયા સ્ટોક સમરી આવે. આ સ્ટોક સમરીમાં જઈને જોવો ને તો એમાં 100 બોટલ્સ બોલતી જ હોય, ગોડાઉનમાં બોલતી જ હોય. સ્ટોક સમરી એટલે આપણા ગોડાઉનમાં જે સ્ટોક છે એ સ્ટોક સમરીમાં બતાવે. હવે ખરેખર એની ડિલિવરી તો આપણને મળી જ નથી ને, બરાબર. આપણને કીધું કે અત્યારે આ 100 બોટલ્સ અવેલેબલ નથી, અત્યારે 50 જ છે, તો બીજી 50 આવવા દો, 2-3 દિવસ પછી, 4 દિવસ પછી અમે તમને બધી ભેગી ડિલિવર કરશું. તો ત્યાં સુધી આપણા સ્ટોકમાં મિસમેચ રહે. આમાં સ્ટોક સમરીમાં 100 બોટલ્સ બતાવતા હોય ને ખરેખર જોવા જાવ તો 100 બોટલ્સમાંથી એકય બોટલ હોય નહીં. સેલ્સમાંય આવું થઈ શકે ને, બરાબર. સેલ કરી દઈએ એટલે સ્ટોક સમરીમાંથી તો માઇનસ થઈ જાય, એટલી બોટલ્સ સેલ થઈ ગયું, પૂરું થઈ ગયું. હવે ડિલિવરી આપણે એમ કીધું હોય કે અઠવાડિયા પછી આપશું, તો અત્યારે આપણા સ્ટોકમાંથી નીકળી ગઈ ને આમ ખરેખર ગોડાઉનમાં પડી હોય, ડિલિવરી થઈ જ નથી. સો there will be difference between the stock displayed by tally and the actual stock which is lying in the godown. આ બે વચ્ચે મિસમેચ ન થાય એટલા માટે ટેલી ઓપ્શનલ વાઉચર નામની એક ફેસિલિટી આપે છે. એને સિનારિયો મેનેજમેન્ટ કહેવાય. એ સેક્શનનું નામ છે સિનારિયો મેનેજમેન્ટ. અહીંયા પરચેઝ રેકોર્ડ કર્યા પછી એ સ્ટોકમાં એડ નહીં થાય જ્યાં સુધી ડિલિવરી ન મળે ને ત્યાં સુધી, એવી ફેસિલિટી છે. પરચેઝ રેકોર્ડ કરી લેવાના પણ સ્ટોકમાં એડ નહીં થાય. સ્ટોકમાં એડ ક્યારે થશે? જ્યારે ડિલિવરી મળશે ને ત્યારે. એવી ફેસિલિટી છે.
એ ફેસિલિટી હું બતાવું છું. એના માટે એક આપણે કંપની ક્રિએટ કરી લઈએ. આ જ નામથી આપીએ તો સિનારિયો લિમિટેડ, આ જ નામ આપી દઉં છું. પહેલું કામ F11, એમાં અકાઉન્ટિંગ ફીચર્સ સિનારિયો લિમિટેડ. હવે તમે જો આ જ સેક્શન જે આપણે બજેટમાં લીધું હતું, બજેટ એન્ડ સિનારિયો મેનેજમેન્ટ, એમાં બજેટની નીચે એક બીજો ઓપ્શન છે, જો યુઝ રિવર્સિંગ જર્નલ્સ એન્ડ ઓપ્શનલ વાઉચર્સ. આ ઓપ્શનલ વાઉચર્સને અહીંયા આગળ એક્ટિવેટ કરીએ, એટલે આપો યસ. બરાબર છે, અને એને સેવ કરી લો, કંટ્રોલ A. ઓપ્શનલ વાઉચર્સને યસ આપવાનું છે અકાઉન્ટિંગ ફીચર્સમાં જઈને. જેમ આપણે રેગ્યુલર એન્ટ્રી કરતા હતા એ જ રીતે રેગ્યુલર એન્ટ્રી જ કરવાની છે, પણ એ પહેલાં આપણે બધા લેજર અકાઉન્ટ્સ એ ઓપન કરવાના છે. બીજું એક અગત્યનું કામ એ કરવાનું છે, અકાઉન્ટ ઇન્ફોમાં જાઓ, એટલે અહીંયા તમને છેલ્લે ઓપ્શન મળે છે વાઉચર ટાઈપ્સ. વાઉચર ટાઈપ્સમાં ઓલ્ટર, આપણે કયો ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ કરવાના છીએ? પરચેઝનો કરવાના છીએ, તો અહીંયા ઓલ્ટરેશનમાં જઈ પરચેઝ વાઉચર જે છે એ સિલેક્ટ કરો, પરચેઝ. એટલે આવી રીતની સ્ક્રીન ઓપન થશે. આ સ્ક્રીનમાં વચ્ચે ઓપ્શનલ વાઉચરનો એક ઓપ્શન આવે છે. જો અહીંયા વાંચો, આ શું લખેલું છે? મેક ધીસ વાઉચર ટાઈપ એઝ ઓપ્શનલ, અને યસ કરો. તમારે માની લો સેલનો ટ્રાન્ઝેક્શન હોય તો સેલ્સ વાઉચર સિલેક્ટ કરી લેવાનું અને અહીંયા આગળ યસ આપી દેવાનું. હવે પરચેઝ એન્ટર થશે પણ સ્ટોક એન્ટર નહીં થાય. અહીંયા યસ આપી દેશો ને, એટલે આને પણ હું સેવ કરું છું કંટ્રોલ A આપીને. સમજાણું? એક તો F11માં જઈને આપણે યસ આપ્યું, પછી અકાઉન્ટ ઇન્ફોમાં વાઉચર્સમાં ગયા, વાઉચર ટાઈપ્સમાં, એમાં ઓલ્ટરમાં, અને અહીંથી પરચેઝ વાઉચર સિલેક્ટ કરી અને અહીંયા વચ્ચોવચ ઓપ્શનલ વાઉચરનો ઓપ્શન અહીંયા યસ કરી દેવાનો. બાકીના બધા જેમ છે એમ જ રાખવાના, એક જ ઓપ્શન ફેરવવાનો છે. હવે લેજર અકાઉન્ટ્સ ઓપન કરી લઈએ. આમાં તો તમે કદાચ મલ્ટિપલ લેજરમાં જઈને ઓપ્શન સિલેક્ટ કરીને કરી શકો તોય ચાલે. એક તો પરચેઝ અકાઉન્ટ આવશે, અંડર પરચેઝ ગ્રુપ, અને એક પેલું નામ કોની પાસેથી લઈ છીએ? રેવન, નોટ રાવણ, ઇટ્સ રેવન. પરચેઝ કરીએ છીએ એટલે ક્રેડિટર્સ ગ્રુપ આવશે. આ બે અકાઉન્ટ ઓપન કરી લીધા. હવે સ્ટોક આઇટમ્સ ને એ બધું ત્યાં જ ક્રિએટ કરી લેશું, બરાબર છે? અલગથી કંઈ ઓલું ઇન્વેન્ટરીમાં જઈને કરવાની જરૂર નથી, કે કરવા છે? કારણ કે વળી ઓલું યુનિટ્સ ઓફ મેઝરમેન્ટ ને બધું ક્રિએટ કરવાનું થશે, એટલે ડાયરેક્ટ આપણે વાઉચર એન્ટ્રી લઈ લઈએ. આપણે વાઉચર એન્ટ્રીમાં આવી ગયા છીએ. અહીંથી પરચેઝ વાઉચર સિલેક્ટ કરો F9માં. જો અહીંયા આગળ વચ્ચોવચ્ચ ઓપ્શનલ લખેલું આવશે, જે અગાઉ ક્યારેય આવતું નહોતું. આપણે ઓલું પરચેઝ વાઉચર એડિટ કર્યું ને એટલે ઓપ્શનલ આવ્યું. અહીંયા ઓપ્શનલનો મિનિંગ એવો થશે કે અહીંયા આગળ જે કંઈ પણ આઇટમ્સ આપણે લેશું, પરચેઝ કરશું, એ બધી રેકોર્ડ થશે પણ સ્ટોકમાં નહીં આવે, કારણ કે ડિલિવરી તો હજી મળી નથી, બરાબર? પરચેઝ રેકોર્ડ થઈ જશે, સ્ટોકમાં નહીં બતાવે. ઇનવોઇસ નંબર આપો, 1 ડેટ 1 એપ્રિલ, પાર્ટી રેવન. આપણે આઇટમ ઇનવોઇસ લેવાનું છે
ક્વોન્ટિટી વાળું. અહીંથી આઇટમ ઇનવોઇસ લઈ લ્યો. પરચેઝ અકાઉન્ટ, નેમ ઓફ આઇટમ આપણે ક્રિએટ કરી નથી તો અહીંથી થઈ જશે ને. ઓલ્ટર સી એની ટાઈમ, શેમ્પુ, અને યુનિટ્સ ઓફ મેઝરમેન્ટ એ ફરીથી અહીંયા આવીને ઓલ્ટર સી કરો, બોટલ્સ. હવે ક્વોન્ટિટી જે આપણને ક્વેશ્ચનમાં આપી છે, 100 બોટલ્સ, 300 રેટ, અને એક્સેપ્ટ કરી દો એટલે પરચેઝ રેકોર્ડ થઈ ગયું. બરાબર. તમે ડિસ્પ્લેમાં જાઓ, એમાં ડે બુકમાં જાઓ તો જો અહીંયા આગળ પરચેઝ દેખાડશે તમને, પણ પરચેઝની સામે ઓપ્શનલ લખેલું હશે. આવું પહેલાં ક્યારેય લખેલું ન આવતું. ઓપ્શનલ છે એનો મિનિંગ એ થાય ડિલિવરી બાકી છે, ગુડ્સ આર નોટ ડિલિવર્ડ ટુ અસ. એનો બીજો પ્રૂફ, ખરેખર પરચેસ થઈ ગયું હોય તો આપણને સ્ટોક સમરીમાં બતાવવું જોઈએ ને. અહીંયા ગેટવે ઓફ ટેલીમાં P&L અકાઉન્ટની નીચે અહીંયા સ્ટોક સમરી છે. સ્ટોક સમરી ઓપન કરો, જો બ્લેન્ક જ છે. આમાં ક્યાંય 100 બોટલ્સ બતાવતા નથી. હવે 2 એપ્રિલના આપણને આની ડિલિવરી મળે છે, તો ત્યારે એન્ટ્રીનું શું કરવાનું? આપણે એન્ટ્રી તો કરી નાખી, હવે તો ખાલી સ્ટોકમાં એડ જ કરવાની છે ને. એન્ટ્રી તો આપણે કરી નાખી ફર્સ્ટના, તો ફરીથી એન્ટ્રી ઓપન કરો. એન્ટ્રી ક્યાંથી ઓપન થાય? મેં જે હમણાં વાઉચર એન્ટ્રી કરી પરચેઝની, એ ફરીથી ઓપન કરવી હોય, હું ડેટ ચેન્જ કરી નાખું, F2 કરીશ એટલે ડેટ ચેન્જ થઈ જશે. બરાબર. હવે આપણે 2 એપ્રિલના આવી ગયા. હવે મારે પરચેઝની એન્ટ્રી જે મેં હમણાં પાસ કરી હતી એ ફરીથી જોવી છે સ્ક્રીન ઉપર. તો ડિસ્પ્લેમાં જાઓ, ડે બુકમાં જાઓ, ક્યાં એન્ટ્રી? મેં ડેટ ચેન્જ કરી એટલે જતી રહી ને. તો આ જે સ્ક્રીન છે એમને ઓપન રાખી અહીંથી પીરિયડ આપી દો, 1 એપ્રિલ ટુ 2 એપ્રિલ, એટલે અહીંયા બતાવશે આ પાછું. બરાબર. હવે આ વાઉચરમાં એન્ટર થાવ, આમાં એન્ટર આપો એટલે આ એન્ટ્રી આવી ગઈ. અહીંયાથી તમારે એક ઓપ્શન પ્રેસ કરવાનો છે. અહીંયા તમે જુઓ છો એક રિવર્સિંગ જર્નલ, F10 લખેલો ઓપ્શન છે. જનરલી આનો એક કમાન્ડ હોય છે, ઓલ્ટર L. ઓલ્ટર પ્લસ L કરો ને એટલે એ જતું રહે. આ રિવર્સિંગ જર્નલ મેં કરી નાખ્યું. હવે જો તમે અહીંયા આગળ ઓપ્શનલ વાઉચર જતું રહ્યું છે. ડન. હવે શું થશે કે પેલી જે પરચેઝની એન્ટ્રી છે એ ડિલીટ થઈ ગઈ. હવે તમે એકચ્યુઅલ પરચેઝની એન્ટ્રી કરો. એટલે જાઓ વાઉચરમાં, જૂની જે છે એ ગઈકાલની જે ફર્સ્ટની હતી એ તમે ડિલીટ કરી. બરાબર છે. અને હવે તમે એકચ્યુઅલ સ્ટોકમાં લઈ આવો છો. એકચ્યુઅલી એ જ હું તમને કહેતો તો, અહીંયા આગળ છે ને એક એલ કરીને આ રહ્યો રેગ્યુલર, આ રેગ્યુલર વાળો આવવો જોઈએ. ના તો બીજી એન્ટ્રી ન કરવી પડે. એટલે હવે તો કરવી જ પડશે.
So this is the entry that we passed in purchase with optional voucher. હવે અહીંયા આગળ જુઓ તમે alter L that is the regular. આને અહીંથી પ્રેસ કરશો એટલે અહીં વચ્ચેથી ઓપ્શનલ વાઉચર જતું રહેશે અને હવે અહીંયા જો એ ડેટ ચેન્જ કરવાઈ દેશે 2 એપ્રિલ. બરાબર છે. આ બધામાં એન્ટર કરી અને સેવ જ કરવાનું છે. ખાલી કંટ્રોલ L પ્રેસ કરવાનું હતું. હવે જોઈ લઈએ જરા સ્ટોકમાં આવી ગયું છે. યસ ઇટ ઇઝ સ્ટોકમાં એ આવી ગયું છે. તો આ જે છે આ રીતે તમે ઓપ્શનલ વાઉચરનો યુઝ કરી પરચેસ સેલ અને એની ડિલિવરી બેની અલગ અલગ એન્ટ્રી આમાં આપી શકો છો. અહીંયા આગળ આ ટોપિક પૂરો થાય. નેક્સ્ટ વીક આપણે બેન્કિંગનું મોડ્યુલ ચાલુ કરવાના છીએ. બેન્કિંગમાં આપણે ઇન્ડેક્સમાં છેલ્લો ટોપિક બેન્કિંગનો છે પણ એની અંદર બીજા 4-5 ટોપિક આવે છે. સો નેક્સ્ટ વીક વી વિલ કન્ટિન્યુ વિથ બેન્કિંગ. આવતા વીકમાં બેન્કિંગ જ થશે અને આવતા વીકમાં આપણે આ યુનિટ જે છે એ પૂરું કરશું. ઓકે, સો સી યુ ઓલ નેક્સ્ટ વીક.